you in last lecture, that is we have studied the configurations. So the configurations that are uh, CB configuration, CE configuration, and CC configuration. So in CB configuration, we have studied the diagram of CB, CE, and CC configuration. So in CB configuration, that is we connect base terminal to the common. Then in CE configuration, we connect emitter terminal to the ground, and in CC configuration we connect collector terminal to the ground. Then we have measured input and output parameter across, that is in CB configuration, that is voltage source is applied across input section as well as output section. According to that, we have measured input current, output current, then input voltage, output voltage, that we measured according to the circuit diagram. So here the comparison basis वरती काय केलेले सेम पॅरामीटर जे आहे ते डिनोट केलेले. देन करंट गेन और एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे तो आपण स्टडी केला. तर करंट गेन और एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट CB कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण अल्फा DC कॅल्क्युलेट केला. That is alpha DC is given by IC upon IE equation. Then beta DC जो आहे that is given by equation IC upon IB. आणि गॅमा DC जो आहे that is given by IE upon IB. तर आपण काय करतो, करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे CB कॉन्फिगरेशन मध्ये अल्फा कॅल्क्युलेट करतो, CE कॉन्फिगरेशन मध्ये बीटा पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करतो, आणि CC कॉन्फिगरेशन मध्ये काय गॅमा पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे की व्होल्टेज गेन, तर व्होल्टेज गेन इज नथिंग बट व्हॉट, दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज टू इनपुट व्होल्टेज. सो इन CB configuration it is medium, in CE configuration it is also medium, and in CC configuration it is less than 1. Then according to diagram we measure input resistance and output resistance. So input resistance that is in CB configuration very low, in CE configuration that is low, and in CC configuration high. Or you can write equations for input resistance or and output resistance that we have studied according to the circuit diagram. Then applications shared here, that is CB configuration used in pre-amplifier circuit, then CE configuration used in audio amplifier circuit, and CC configuration. So CC configuration that is used for impedance matching purpose, we use CC configuration. Then this is the transistor configurations that we study in detail according to the circuit diagram. Then we will study the next point in our chapter, that is transistor as an amplifier. So transistor as an amplifier means what? So amplifier means what, की जर तुमचा सिग्नल येतोय ना सगळ्यांना? आवाज येतोय ना? चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा, येस और नो. येतोय ना? हा.
तर amplifier means what? That is used for raising the level of weak signal. Then की ज्यावेळी आपण सिग्नलची लेवल इन्क्रीज पुअर क्वालिटी असेल तर सिग्नलची लेवल इम्प्रूव्ह करतो. दॅट टाइम देअर विल बी नो चेंज इन द वेव्ह शेप. तर जो काही तुमचा शेप असणार आहे वेव्ह फॉर्मचा, साईन असेल, स्क्वेअर असेल किंवा ट्रँग्युलर असेल, दॅट टाइम तर देर इज नो चेंज इन शेप. मीन्स तुम्ही सिग्नलची क्वालिटी ज्यावेळी इम्प्रूव्ह करता दॅट टाइम की शेप मध्ये काही चेंज होत नाही. देन देर इज ऑल्सो नो चेंज इन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट सिग्नल. तर फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर मध्ये पण काय होतं? देर इज नो चेंज इन frequency parameter. That is the amplifier. So this is the simple concept. Amplifier means what? That is used for improving poor quality of signal. We use amplifier circuit. So when we will improve the quality or raise the level of weak signal, that time there will be no change in wave shape, and also there will be no change in frequency of the input signal. Then next is why we need amplification. So what is the need of amplification? Sometime in question paper there will be question for 2 marks. State the need of amplification, or write the need of amplification, or why we need amplification. तर आपल्याला ॲम्प्लिफिकेशनची गरज का असते सर्किटमध्ये, क्वेश्चन जो आहे तो पेपरमध्ये विचारला जातो. तर आता सांगितलं की सेम की आपण काय, जर सिग्नल व्हेरी वीक क्वालिटीचा असेल तर तो इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय की ॲम्प्लिफिकेशनची गरज जी आहे सर्किटमध्ये असते. देन the signal is generally the output of transducer like microphone, thermocouple. Then it must be amplified before feeding to the loudspeaker. की इथं डायग्राम मध्ये दाखवते की इथं सिंपल डायग्राम दाखवली आहे की तुमचं काय स्पीकर सिस्टीम असेल तर स्पीकर सिस्टीमला काय असणार आहे की इनपुट सिग्नल काय असणार आहे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्ही पास करणार आहे, आणि आउटपुट तुमचं काय असणार आहे, लाऊड स्पीकर मीन्स काय तर आउटपुट जे आहे तर साऊंड सिग्नल असणार आहे. तर साऊंड सिग्नल काय केला जातो तर सर्किट मध्ये काय केला जातो, ऍम्प्लिफायर यूज केला जातो. जो काय इनपुट सिग्नल आहे त्याचं ऍम्प्लिफिकेशन केलं जातं. तर ऍम्प्लिफिकेशन मीन्स व्हॉट की सिग्नल मध्ये जर क्वालिटी लोअर असेल तर क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह करून काय केलं जातं तर सिग्नल जो आहे ऍम्प्लिफाय केला जातो, अँड देन इट इज गिव्स टू द आउटपुट. की सपोज सिंपल एक्झाम्पल आहे की लाऊड स्पीकर सिस्टीम असेल, इनपुट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल असेल, आउटपुट तुमचं काय असणार आहे साऊंड सिग्नल असणार आहे. तर ऍम्प्लिफिकेशन पर्पज साठी इथं काय करणार आहे, ऍम्प्लिफायर सर्किट जो आहे तो यूज करणार आहे. सो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम फॉर अन ऍम्प्लिफायर. That is, this is the input signal which is given to the amplifier. We provide DC power supply to the amplifier, and across the output we connect load. That is nothing but तर लोडच्या अक्रॉस तुमचं काय असणार आहे तर आउटपुट सिग्नल जो आहे तो आपण इथं मेजर करणार आहे. की इनपुट सिग्नल कोणतंही ऍप्लिकेशन घ्या, सपोज तुमच्या घरामध्ये लाईट बल्ब असेल तर बल्ब साठी तुम्ही काय करता की इनपुट सिग्नल काय इलेक्ट्रिकल सिग्नल असणार आहे, त्याचं ऍम्प्लिफिकेशन होऊन आउटपुटला तुम्हाला काय मिळतं तर लाईट ऍज अ बल्ब मधून काय लाईट ऍज अ काय मिळतं आउटपुट सिग्नल मिळतो. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ऍम्प्लिफायर सर्किट. तर ऍम्प्लिफायर सर्किटचं ऍप्लिकेशन जे आहे, कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस घ्या तर प्रत्येक अप्लायन्सेस मध्ये काय होतं तर ऍम्प्लिफायर सर्किट जे आहे ते यूज केलं जातं. दॅट इज द ऍम्प्लिफायर. देन की आपण काय करणार आहे याच्यामध्ये ट्रान्झिस्टर ऍज अ करंट ऍम्प्लिफायर आणि ट्रान्झिस्टर ऍज अ व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर, तर दोन कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे. So transistor as a current amplifier and transistor as a voltage amplifier. The transistor is nothing but what? That is BJT, or a bipolar junction transistor. तर तुम्हाला bipolar junction transistor सांगितलं. That is it has 3 terminals, emitter, base आणि collector. Then की फर्स्ट जे आहे की काही वेळा क्वेश्चन पेपर मध्ये 4 मार्क्स साठी तुम्हाला क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जातो. दॅट इज एक्सप्लेन ट्रान्झिस्टर ऍज अन
current amplifier. That is, question is mentioned here, that is, describe the working of transistor or BJT as an amplifier. तर याच्यामध्ये 4 मार्क्ससाठी तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी करंट ऍम्प्लिफायर नोट करायचा असतो आणि 2 मार्क्ससाठी व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर म्हणून काय केलं जातं, सर्किटमध्ये नोट करायचं असतो. तर इथं बघा की ट्रान्झिस्टर ऍज अ करंट ऍम्प्लिफायर. तर करंट ऍम्प्लिफायर मीन्स व्हॉट, की आपण काय करणार आहे, करंट ऍम्प्लिफिकेशनचं इक्वेशन वरून काय करणार आहे, तर करंट ट्रान्झिस्टर ऍज अ करंट ऍम्प्लिफायर जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. तर की आपण करंट ऍम्प्लिफायर मीन्स व्हॉट, तर करंट ऍम्प्लिफिकेशन मीन्स व्हॉट, की सीबी कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण अल्फा पॅरामीटर डिनोट केलेला, सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये बीटा आणि सीसी कॉन्फिगरेशन मध्ये काय केलेला, गॅमा पॅरामीटर जो आहे करंट गेन ऍम्प्लिफिकेशन फॅक्टर म्हणून काय केलेला, डिनोट केलेला. तर इथं सेम की वेन we use CE configuration in the circuit, that time we give इक्वेशन बाय बीटा इज इक्वल टू. तर इथं कंपॅरिझन मध्ये एकदा परत दाखवते. तर अल्फा जो आहे तो आपण काय केलेला, अल्फा इज इक्वल टू आय सी अपॉन आय ई इक्वेशनने काय करतो, तर अल्फा जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. बीटा जो आहे दॅट इज आय सी अपॉन आय बी ने रिप्रेझेंट करतो आणि गॅमा जो आहे आय ई अपॉन आय बी ने रिप्रेझेंट करतो. तर हे इक्वेशन्स जे आहे लक्षात ठेवायचे. अल्फा मीन्स आय सी अपॉन आय ई, बीटा मीन्स आय सी अपॉन आय बी आणि गॅमा मीन्स आय ई अपॉन आय बी. दॅट इज द करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर इन सी बी, सी अँड सी सी कॉन्फिगरेशन. तर इथं काय आपण फर्स्ट इक्वेशन जे आहे फॉर करंट ऍम्प्लिफिकेशन साठी स्टडी करणार आहे. तर फक्त आपण काय करणार आहे, तर करंट ऍम्प्लिफायर मध्ये काय करणार आहे, तर याच्यामध्ये आपण अल्फा, बीटा अँड गॅमाचे इक्वेशन्स जे आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट. सो इन सीई कॉन्फिगरेशन दॅट इज बीटा पॅरामीटर that is given by IC is equal to beta into IB. That is, beta is nothing but IC upon IB. That is called as a current gain amplification factor in CE configuration. Then same equation for current amplification. So current amplification, current gain means what, that is given by the letter AI. So AI represent current gain in the circuit. So current gain is nothing but what, that is the output current divided by input current, that is called as a current gain. So current gain in CE configuration that is given by beta equation, that is beta is equal to IC upon IB. So IC upon IB is equal to beta. Then current gain in CC configuration that is given by gamma. So gamma is nothing but what, IE upon IB, that is gamma. So gamma is nothing but 1 plus beta. So this equation we will study, that is verification of 1 plus beta that we will study. So 1 plus beta is nothing but gamma. So gamma is nothing but what, that is IE upon IB. That is the current gain in CC configuration. So beta is much higher than 1. So the value of beta is higher than 1. So we can say that current gain of CE and CC configuration is large. तर करंट गेन पॅरामीटर जो आहे तो सीई आणि सीसी कॉन्फिगरेशन मध्ये काय असतो, जास्त असतो ऍज कम्पेअर्ड टू सीबी कॉन्फिगरेशन. तर सीबी कॉन्फिगरेशन मध्ये काय, तर इथं नोट रिप्रेझेंट केलेली आहे, ट्रान्झिस्टर डज नॉट ऍक्ट ऍज अ करंट एम्प्लिफायर व्हेन इट इज युज्ड इन CB कॉन्फिगरेशन. तर याच्यामध्ये की फक्त तुम्हाला 3 स्टेटमेंट नोट करायचे आहेत. की फर्स्ट काय, की तुम्ही सीई कॉन्फिगरेशन मधलं करंट गेनचा फॉर्म्युला जो आहे तो नोट करणार आहे, दॅट इज आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट. तर सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करतो, बीटाचं इक्वेशन नोट करतो, दॅट इज IC अपॉन IB. सीसी कॉन्फिगरेशन मध्ये गॅमाचं नोट इक्वेशन नोट करतो, तर गॅमा इज नथिंग बट 1 प्लस बीटा. तर इक्वेशन जे आहे ते 1 प्लस बीटाचं आपण स्टडी करणार आहे. देन 1 प्लस बीटा इज नथिंग बट IE अपॉन IB. तर सीई आणि सीसी कॉन्फिगरेशन मध्ये काय असतं, तर करंट गेन फॅक्टर जो आहे दॅट इज लार्ज असतो अँड द
the main important point is in CB configuration, that is transistor does not act as a current amplifier. So this is the transistor as an current amplifier. So in CB configuration, it does not act as a current amplifier, but in CE and CC configuration, it acts as a current amplifier. So this is the transistor as an current amplifier. तर ट्रान्झिस्टर ॲज अन करंट अँप्लिफायर लक्षात आलं. सिम्पल कन्सेप्ट आहे. फक्त अल्फा बीटाचं काय करायचंय, सॉरी बीटा आणि गॅमाचं इक्वेशन करंट गेनचं नोट केलेलं आहे आणि तुम्हाला स्टेटमेंट जे आहे ते नोट करायचे. सीबी करंट अँप्लिफायर लक्षात आलं. चॅटबॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा यस ऑर नो. लक्षात आलंय का नाही? सिंपल सिंपल कन्सेप्ट आहे, फक्त कन्फ्युजन करायचं नाही. IB अँड IC. तर करंट जे आहे चॅटबॉक्स मध्ये नाझिरकर कीर्तीने क्वेश्चन केलेला आहे. दॅट इज IB अँड IC मीन्स. तर आपण सर्किट डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवले होते की करंट जो आहे, परत स्लाइड जी आहे दाखवते. तर आपण काय CB, CE, CC कॉन्फिगरेशन स्टडी केलेले. तर त्याच्यामध्ये आपण काय सर्किट डायग्राम मध्ये स्टडी केलेलं की याच्यामध्ये मिनिट डायग्राम दाखवते. तर डायग्राम मध्ये इथं शेअर केलेलं आहे. तर बेस बी मीन्स काय, बेसच्या अक्रॉसचा करंट काय करतो, IB ने रिप्रेझेंट करतो. करंट मीन्स सी मीन्स व्हॉट, कलेक्टर टर्मिनल. तर कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉसचा करंट जो आहे तो आपण काय करतो, IC ने रिप्रेझेंट करतो. अँड देन इमिटर. तर इमिटर टर्मिनलच्या अक्रॉसचा करंट काय करतो, IE ने रिप्रेझेंट करतो. दॅट इज IB मीन्स current across base terminal, IC means current across collector terminal, and IE means what, that is current across emitter terminal. then आपण या सर्किट डायग्राम जे आहे स्टडी केला, CB कॉन्फिगरेशन ची स्टडी केली. तर याच्यावरून डायग्राम वरून काय कॉमन बेस असेल तर काय बेस जो आहे दॅट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. दॅट टाइम बेस टर्मिनल काय केलेलं, कॉमनला कनेक्ट केलेलं. इमिटर आणि बेसच्या अक्रॉस व्होल्टेज सोर्स अप्लाय केलेला. दॅट इज व्होल्टेज बिटवीन E अँड B, दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय VEB. कलेक्टर आणि बेसच्या अक्रॉस व्होल्टेज सोर्स जो आहे तो कनेक्टेड आहे. त्याच्यानुसार इथं काय केलेलं, तर व्होल्टेज सोर्स जो आहे दॅट इज, तर इथं व्होल्टेज सोर्स जो आहे VCB ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. दॅट इज व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर अँड बेस टर्मिनल. तर इथं काय आहे की तुमचं CB कॉन्फिगरेशन मध्ये इनपुट व्होल्टेज काय असणार आहे, VEB. दॅट टाइम इनपुट करंट काय केलेला आहे, IE ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन आउटपुट व्होल्टेज. तर हा जो सेक्शन आहे या साईडचा सेक्शन आउटपुट सेक्शन आहे. तर आउटपुट सेक्शन मध्ये आउटपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट इज गिवन बाय VCB अँड आउटपुट करंट इज गिवन बाय IC. तर आउटपुट करंट जो आहे तो काय केलेला आहे, IC ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर आपण CB कॉन्फिगरेशन मध्ये काय केलेलं, तर डायग्राम मध्ये तुम्हाला
आउटपुट रेजिस्टन्स इनपुट रेजिस्टन्स सांगितलेलं, तर सीबी कॉन्फिगरेशन मध्ये काय केलेलं, तर अल्फा पॅरामीटर जो आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करतो. तर अल्फा पॅरामीटर इज नथिंग बट दॅट इज गिवन बाय इक्वेशन डेल आय सी डिवायडेड बाय डेल आई, किंवा फक्त तुम्ही आय सी अपॉन आय ई ने काय करू शकता, अल्फा पॅरामीटर जो आहे तो नोट करू शकता. दॅट इज अल्फा इज नथिंग बट आय सी अपॉन आय ई. तर आय सी मीन्स काय, तर आय सी डायग्राम वरून नोट केलेलं आहे. तर आय सी काय आहे की तुमचं आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट. तर प्रत्येक कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करणार आहे, आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंटने काय करणार आहे, अल्फा बीटा आणि गॅमा पॅरामीटर जे आहेत ते डिनोट करणार आहे. तर फर्स्ट सीबी कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करणार आहे, अल्फा नोट करणार आहे. दॅट इज आय सी अपॉन आय ई. तर आय सी काय आउटपुट करंट आहे आणि आय ई काय इनपुट करंट आहे. सो आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट इज नथिंग बट that is alpha parameter, that is current gain in CB configuration. then आपण सेकंड डायग्राम जे आहे सीई कॉन्फिगरेशन ची स्टडी केलेली. तर सीई कॉन्फिगरेशन मीन्स व्हॉट, कॉमन इमिटर. तर इथं डायग्राम मध्ये हा सिम्बॉल फक्त काय केलेला आहे, रोटेट केलेला आहे, की जेणेकरून काय की सर्किट मधलं इमिटर टर्मिनल जे आहे ते तुम्ही काय करणार आहे, ग्राउंडला कनेक्ट करणार आहे. आणि इनपुट पॅरामीटर बेस विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर इनपुट पॅरामीटर जे आहे ते डिनोट केलेले आहे तिथं. आउटपुट पॅरामीटर जे आहे कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर काय करणार आहे, आउटपुट पॅरामीटर जे आहे ते डिनोट करणार आहे. तर इमिटर ज्यावेळी ग्राउंडला कनेक्ट असणार आहे त्यावेळी तुमचा इनपुट करंट काय असणार आहे, इथं आय बी इनपुट व्होल्टेज जे आहे तर व्होल्टेज सोर्स कनेक्टेड आहे बेस आणि इमिटरच्या अक्रॉस. तर इथं व्हीबीई डिनोट केलेलं आहे. तर व्हीबीई मीन्स व्हॉट, व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर. देन नेक्स्ट सेम आउटपुट करंट जो आहे तो आपण काय करणार आहे, आय सी ने रिप्रेझेंट करणार आहे आणि आउटपुट करंट काय करणार आहे, व्हीसीई ने रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याच्यामध्ये की आपण सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये काय करणार आहे, बीटा पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर बीटा इज नथिंग बट व्हॉट, आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट. मीन्स आउटपुट करंट काय तुमचं सर्किट मध्ये आय सी आणि इनपुट करंट काय आय बी. तर बीटा इक्वेशन आपण काय करणार आहे, तर इथं बीटाचं इक्वेशन जे आहे ते तुम्हाला शेअर केलेलं आहे. दॅट इज बीटा इज नथिंग बट आय सी अपॉन आय बी. सो दिस इज आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट, दॅट इज बीटा. आणि थर्ड कॉन्फिगरेशन जे आहे कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन स्टडी केलं. तर कॉमन कलेक्टर मध्ये काय केलेलं, कलेक्टर टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. दॅट टाइम आपण काय करणार आहे, गॅमा पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर गॅमा पॅरामीटर मीन्स व्हॉट, तर इथं तुमचं काय इमिटर टर्मिनल आहे आणि हे काय बेस टर्मिनल आहे. तर आय ई अपॉन आय बी ने काय करणार आहे आपण, गॅमा पॅरामीटर जो आहे तो डिनोट करणार आहे. तर अल्फा बीटा अँड गॅमा. तर याच्यामध्ये सी ट्रान्झिस्टर ॲज अन करंट ॲम्प्लिफायर मध्ये सेम इक्वेशन्स जे आहे ते शेअर केलेले. तर करंट गेन मीन्स व्हॉट, आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट. तर सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट नोट केलेला आहे. सीसी कॉन्फिगरेशन मध्ये सेम आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट डिनोट केलेला आहे. गॅमा इज नथिंग बट 1 प्लस बीटा. तर आपण एक्सप्रेशन जे आहे त्याचं स्टडी करणार आहे. तर ट्रान्झिस्टर ॲज अन करंट ॲम्प्लिफायर मध्ये, तर सीबी कॉन्फिगरेशन मध्ये दॅट इज ट्रान्झिस्टर डज नॉट ऍक्ट ॲज अ करंट ॲम्प्लिफायर. सो दिस इज द first concept, transistor as an current amplifier. Then second concept is transistor as an voltage amplifier. The transistor as an voltage amplifier means what, that is IB IC. लक्षात आलंय, चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन होता व्हॉट इज IB and IC. तर IB means what, current flowing in base terminal and IC means what, current flowing in collector terminal, that is IB and IC. तर आउटपुट सर्किट डायग्राम वरून आपण काय करणार आहे, अल्फा बीटा आणि गॅमा डिनोट करणार आहे. दॅट इज आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट इक्वेशन वरून काय करणार आहे आपण, तर करंट गेन जे आहे ते डिनोट करणार आहे. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर शेअर केलेलं आहे. तर जो आहे ट्रान्झिस्टर ॲज अन
व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर. ट्रान्झिस्टर ॲज अन व्होल्टेज ऍम्प्लिफायरची डायग्राम जी आहे ती इथं तुम्हाला शेअर केलेली आहे की हा ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे. बेस टर्मिनलच्या अक्रॉस RB रेजिस्टर कनेक्टेड आहे. बेसला इनपुट व्होल्टेज जे आहे व्ही इन अप्लाय केलेलं आहे. कलेक्टर टर्मिनल आहे. कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे RL किंवा RC तुम्ही रेजिस्टरला नेमिंग करू शकता. देन आउटपुट व्होल्टेज जे आहे कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस मेजर करणार आहे. इथं इमिटर टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. तर ग्राउंडला काय केलेलं आहे इमिटर टर्मिनल कनेक्टेड आहे. तर व्होल्टेज जे आहे आपण काय करणार आहे कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर व्होल्टेज मेजर करणार आहे. सो आउटपुट व्होल्टेज इज डिनोटेड ॲज V0 इज इक्वल टू VCE दॅट इज व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल अँड इमिटर टर्मिनल. तर सिम्पल डायग्राम आहे. बेस टर्मिनल मधून फ्लो होणारा करंट IB ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. कलेक्टर टर्मिनल मधून फ्लो होणारा करंट IC ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. आता सर्किट डायग्राम मध्ये इमिटर टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. मीन्स कोणतं कॉन्फिगरेशन आहे सांगा, सर्किट डायग्राम वरून सांगा. व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर जो आहे ट्रान्झिस्टर ॲज अन व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर कोणत्या कॉन्फिगरेशन मध्ये ऍक्ट होतोय. आपण CB कॉन्फिगरेशन, CE कॉन्फिगरेशन आणि CC कॉन्फिगरेशन स्टडी केलं. सर्किट डायग्राम वरून सांगा. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा की हा जो ट्रान्झिस्टर आहे कोणत्या कॉन्फिगरेशन मध्ये कनेक्टेड आहे. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा कोणत्या कॉन्फिगरेशन मध्ये ट्रान्झिस्टर कनेक्टेड आहे. CE कॉन्फिगरेशन करेक्ट आन्सर शेअर केलेलं आहे. तर ट्रान्झिस्टर जो आहे तो कोणत्या कॉन्फिगरेशन मध्ये कनेक्ट केलेला आहे दॅट इज CE कॉन्फिगरेशन. तर CE कॉन्फिगरेशन मीन्स व्हॉट की इमिटर काय केलेला आहे ग्राउंडला कनेक्टेड आहे दॅट इज CE कॉन्फिगरेशन. सो ट्रान्झिस्टर इज ऑपरेटेड इन CE कॉन्फिगरेशन. देन आउटपुट व्होल्टेज वी विल मेजर V0 इज इक्वल टू. तर कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय करणार आहे आउटपुट व्होल्टेज मेजर करणार आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज काय करणार आहे आउटपुट टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन टर्मिनल. सो V0 इज इक्वल टू काय केलेलं इथं VCE दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज डिनोट केलेलं आहे. आता नेक्स्ट जे आहे की आपल्याला सिंपल इक्वेशन जे आहे ते डिराईव्ह करायचंय याच्यामध्ये दॅट इज ट्रान्झिस्टर ॲज अन व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर मध्ये. दॅट इज डेल काय रिप्रेझेंट करतोय दॅट इज डेल इज नथिंग बट स्मॉल चेंज दॅट इज डेल V in. तर डेल V in मीन्स व्हॉट स्मॉल चेंज इन इनपुट व्होल्टेज. that time there will be small change in IB की ज्यावेळी इनपुट व्होल्टेज चेंज होणार आहे that time there will be change in इनपुट करंट. तर इथं काय केलेलं आहे की ज्यावेळी इनपुट व्होल्टेज चेंज होणार आहे त्यावेळी इनपुट करंट पण काय होणार आहे चेंज होणार आहे. सो द करंट इक्वेशन की इन जनरल करंट इक्वेशन तुम्हाला सांगितलंय की आपण काय करतो V इज इक्वल टू काय करतो इक्वेशन नोट करतो. V इज इक्वल टू इक्वेशन सांगा. V is equal to in general इक्वेशन सांगा. V is equal to काय इक्वेशन असतं ओहम्स लॉ स्टेटमेंट नुसार व्होल्टेज दॅट इज गिवन बाय इक्वेशन V is equal to चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. V is equal to इक्वेशन शेअर करा I into R दॅट इज V is equal to IR इक्वेशन जे आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट. तर सेम इक्वेशन आपल्याला इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर इन टर्म्स ऑफ करंट आपण काय करणार आहे इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करणार आहे इन टर्म्स ऑफ करंट. सेम इक्वेशन I इज इक्वल टू काय येईल फक्त सिम्प्लिफिकेशन करा. व्होल्टेजच्या टर्म्स मध्ये V इज इक्वल टू IR रिप्रेझेंट करतो. दॅट टाइम करंट इक्वेशन तुम्ही करंट कसा शेअर करणार आहे करंट इक्वेशन कसं शेअर करणार आहे I इज इक्वल टू काय करणार आहे I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R ने काय करणार आहे तर I इज इक्वल टू काय इक्वेशन करणार आहे I इज इक्वल टू V
डिवायडेड बाय आर ने आपण काय करणार आहे तर करंट जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. तर इथं काय केलेलं आहे सेम की इनपुट पॅरामीटर वरून काय केलेलं आहे तर इनपुट वरून काय केलेलं आहे इक्वेशन नोट केलेलं आहे की इनपुटच्या अक्रॉस काय व्होल्टेज आहे करंट आहे आणि रेजिस्टन्स आहे. तर इनपुटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय केलेलं आहे व्ही इन ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. करंट जो आहे आय बी ने रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि रेजिस्टन्स कोणता कनेक्टेड आहे सर्किटमध्ये आर बी जो आहे बेसच्या अक्रॉस रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे. तर आपण काय करणार आहे इथं दॅट इज वी विल मेजर small change in input voltage. That time there will be small change in input current. So we will give equation in terms of I is equal to V divided by R. तर I is equal to V divided by R. तर I means what? I is nothing but आपण काय करणार आहे इथं स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट जे आहे ते मेजर करणार आहे. सो डेल आय बी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर डेल मीन्स व्हॉट देर विल बी स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट दॅट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर इक्वेशन नोट केलेलं आहे. तर व्ही मीन्स व्हॉट इथं डायग्राम मध्ये काय आहे व्ही इन आहे. तर इथं काय होते देर विल बी स्मॉल चेंज इन ऑल्सो इनपुट. सो डेल व्ही इन डिवायडेड बाय आर बी नोट केलेलं आहे. दॅट इज द इनपुट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट नोट केलेलं आहे. दॅट इज डेल आय बी इज इक्वल टू डेल व्ही इन डिवायडेड बाय आर बी. तर आय इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर इक्वेशन आहे. फक्त इथं इनपुटला जे नेमिंग केलेलं आहे त्याच्यानुसार काय केलेलं आहे डेल आय बी दॅट इज चेंज इन इनपुट करंट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट व्होल्टेज डेल व्ही इन डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स दॅट इज आर इज नथिंग बट इथं काय सर्किट डायग्राम मध्ये आर बी कनेक्टेड आहे. देन सेम आपण काय करणार आहे आउटपुट जे आहे that is here the change in collector current is given by. तर आपण आउटपुट पॅरामीटर काय करणार आहे तर व्होल्टेज ऍम्प्लिफायर सर्किट मध्ये कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय करणार आहे आउटपुट करंट जो आहे तो मेजर करणार आहे. तर आउटपुट करंट जो आहे दॅट इज ऑल्सो गिव्हन बाय डेल आय सी. तर डेल आय सी मीन्स व्हॉट दॅट इज गिव्हन बाय बीटा इक्वेशन ने आपण काय करणार आहे की सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये की तुम्हाला सीबी सीई सीसी कॉन्फिगरेशन सांगितले. तर सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करतो तर बीटा पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करतो. तर बीटा जो आहे दॅट इज गिव्हन बाय इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू आय सी अपॉन आय बी ने आपण काय करतो इक्वेशन जे आहे सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये डिनोट करतो. तर इथं फक्त काय होणार आहे when there will be change in input current that time there will be change in output current. So beta is nothing but तर इथं बीटा इज इक्वल टू काय डिनोट केलेलं आहे तर बीटा इज इक्वल टू तुम्ही इक्वेशन नोट करू शकता दॅट इज बीटा इज इक्वल टू डेल आय सी डिवायडेड बाय डेल आय बी. परत फक्त इथं काय केलेलं आहे सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे दॅट इज डेल आय सी इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल आय बी. आता या इक्वेशन मध्ये आपण काय करणार आहे तर इथं सिंपल बघा की या की आपण काय केलेलं इथं डेल आय बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती नोट केलेली आहे पहिल्यांदा. तर डेल आय बी ची व्हॅल्यू जी आहे इनपुट वरून कॅल्क्युलेट केलेली आहे. तर या इक्वेशन मध्ये काय करणार आहे तर बीटा इंटू डेल आय बी. तर डेल आय बी ची काय करणार आहे ही व्हॅल्यू जी आहे ती पुट करणार आहे. तर बीटा इंटू डेल बी इन डिवायडेड बाय आर बी. सो आय सी इज इक्वल टू काय इक्वेशन नोट केलेलं आहे बीटा इंटू डेल बी इन डिवायडेड बाय आर ई. देन नेक्स्ट जे आहे की आउटपुट जे आहे व्ही इज इक्वल टू आय आर आपण इक्वेशन नोट करतो दॅट इज व्ही इज इक्वल टू आय आर वरून. तर काय करणार आहे आउटपुट पॅरामीटर जे आहे ते काय करणार आहे डिनोट करणार आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट वी विल गिव्ह. तर आउटपुटला काय केलेलं आहे व्ही झिरो कनेक्टेड आहे. आउटपुट करंट जो आहे आय सी ने रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि त्याच्या अक्रॉस करंट जो आहे सॉरी रेजिस्टन्स जो आहे तो कोणता कनेक्टेड आहे सर्किट डायग्राम मध्ये आर एल रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे. विच व्ही इज इक्वल टू आय आर इक्वेशन ने की आपण काय करणार आहे की व्होल्टेज आणि करंट पॅरामीटर जे आहे ते लाईटली चेंज होणार आहे. तर इथं काय रिप्रेझेंट केलेले डेल व्ही झिरो. तर इथं आउटपुट व्होल्टेज काय होणार आहे that there will be small change in output voltage that is del V0 is equal to that time there will be small change in output current that is del IC into RL. तर RL जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे
चॅट बॉक्स मध्ये काय शेअर केलेलं आहे, आय लेफ्ट साइडला घेतल्यावर मल्टिप्लाय होईल ना, कुठे इक्वेशन, कोणत्या इक्वेशन मध्ये सांगतेय, व्ही इज इक्वल टू, इथं बघा पहिल्यापासून सांगते, तर फर्स्ट काय केलेलं आहे, आउटपुट इक्वेशन व्ही झिरो नोट केलेलं आहे. व्ही झिरो इज इक्वल टू आपण काय करणार आहे, इमिटर टर्मिनल कॉमनला कनेक्टेड आहे, तर कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर काय करणार आहे, व्होल्टेज मेजर करणार आहे, दॅट इज व्ही सी ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन की आपण काय करणार आहे, फर्स्ट काय करणार आहे, इनपुट पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर ओहम्स लॉ नुसार व्ही इज इक्वल टू आय आर इक्वेशन सांगितलं, तर व्ही इज इक्वल टू आय आर वरून आय इज इक्वल टू काय इक्वेशन येणार आहे, की तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केलेलं आहे, आय इज इक्वल टू काय येणार आहे इक्वेशन, व्ही डिवायडेड बाय आर. तर इथं काय करणार आहे आपण, स्मॉलेस्ट चेंज जो आहे तो व्हॅल्यू मधला कॅल्क्युलेट करणार आहे. त्याच्यामुळे इथं काय केलेलं आहे, हा डेलचा सिम्बॉल जो आहे तो इथं करंट आणि व्होल्टेजच्या अक्रॉस डिनोट केलेला आहे. तर इनपुट व्होल्टेज दॅट इज डेल आय बी इज इक्वल टू व्ही इन डिवायडेड बाय आर बी, दॅट इज डेल व्ही इन डिवायडेड बाय आर बी. तर इनपुटला व्होल्टेज व्ही इन कनेक्टेड आहे, इनपुटच्या अक्रॉस रेजिस्टन्स कोणता आहे, आर बी कनेक्टेड आहे. देन सेकंड इक्वेशन जे आहे ते आपण काय करणार आहे, कलेक्टर वरून डिनोट करणार आहे. तर कलेक्टर टर्मिनल तुमचं काय, आउटपुट टर्मिनल आहे. आय इज इक्वल टू तुमचं इक्वेशन, तर इथं काय केलेलं आहे, तर पहिल्यांदा हे इक्वेशन कशाचं लिहिलेलं आहे, सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण करंट ऍम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे तो कशाने कॅल्क्युलेट करतो, बीटाने कॅल्क्युलेट करतो. तर बीटाचं इक्वेशन काय आहे तुमचं, तर बीटाचं इक्वेशन आपण स्टडी केलं, दॅट इज बीटा इज इक्वल टू आय सी अपॉन आय बी ने आपण काय करतो, तर बीटा जो आहे तो रिप्रेझेंट करतो. तर बीटाची व्हॅल्यू फक्त इथं काय सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे, आय सी इज इक्वल टू, तर हा बीटा जो आहे आय सी अपॉन आय बी इज इक्वल टू बीटा, सिम्प्लिफिकेशन करा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. आय ईच्या टर्म मध्ये काय येईल इक्वेशन तुमचं, सॉरी आय सीच्या टर्म मध्ये काय इक्वेशन येईल, आय ई सॉरी आय सीच्या टर्म मध्ये इक्वेशन काय येईल, चॅट बॉक्स मध्ये बीटा इज इक्वल टू इक्वेशन आय सी डिवायडेड बाय आय बी शेअर करते. तर करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे दॅट इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू आय सी अपॉन आय बी. देअरफॉर की आपण काय करणार आहे, आय सी इज इक्वल टू इक्वेशन नोट करणार आहे. तर आय सी इज इक्वल टू इक्वेशन तुमचं काय येणार आहे, आय सी इज इक्वल टू, सिम्प्लिफिकेशन करा आणि सांगा चॅट बॉक्स मध्ये, आय सी इज इक्वल